पूजा कर्म समारभेद दैवत्वं विष्णुनाथं पंचदारयमान देवे नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदाय नमः। माधवाय नमः। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः विष्णुवे नमः मधुसूदनाय नमः विष्णुवाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निवृद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः गौतमजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हराये नमः श्रीकृष्णाय नमः श्रीकृष्णपरब्रह्म देवताभ्यो नमः प्राणानायम्या दैवी गायत्र्या ततः प्राणायामनि योगः ओम वः ओम शुभः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम दष्टवरवरेण्यं भर्गो देवस्य देवहि धियो यो नः प्रचोदयात् सोमापो ज्योतिरसो अमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरं 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 भवस्परं भवस्परं मम उपात्त समस्त दुरित क्षयद्वारा श्री परमेश्वर मुद्यस्य परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभाभ्यस्वता मन्वन्तरे कलयुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे दिग्भागे श्रीशैलस्य आग्नेयप्रदेशे कृष्णाकावेर्यो मध्यप्रदेशे हरिहर समस्तदेवता परमेश्वर लक्ष्मीनारायण उमामहेश्वर वाणी हिरण्यगर्भ वासवी कन्यका परमेश्वरी देवालय सन्निधो अस्मिन् वर्तमानेन व्यवहारिके चान्द्रमानेन नभवादि षष्टि संवत्सराणां मङ्गलकर विश्वावसु नाम संवत्सरे उत्तरायणे वसन्त ऋतौ चैत्रमासे शुक्लपक्षे प्रथम्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु भानुवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ मम गोत्रम पेरु अंशुलो చెప్పుకునేసింది धर्मास्य सह कुटुंबवर्धार अस्यां यजमान योगयजमानस्य सागरे क्षेत्र आर्यवैश्य नोट युद्धंड्र नाना गोत्राणां नाना वंशानां नाना नामानां सह कुटुंबवर्गानां अंदरू కూడా మమ అనుకోండి కాబట్టి మమ अस्माकं सह कुटुंबवर्गानां बंधुवर्गानां मित्रवर्गानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम्यमोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं धनकनक वस्तुवाहन मणिमकुट अष्टैश्वर्य फलसिद्ध्यर्थं मम इह जन्मनि पूर्वजन्मनि जन्मान्तरेषु कृत पाप दोष निवारण सिद्ध्यर्थं
परनिंदा दोष निवारण सिद्ध्यर्थम मम जातकेषु समस्त ग्रहदोषादि लग्नदोषादि वारदोषादि नक्षत्रदोषादि निवारण फलसिद्ध्यर्थम मनोभीष्ट सहाना अनुकूलता फलसिद्ध्यर्थम अत्यंत अतिशय शुभ फल व्याप्त्यर्थम समस्त सम्मंगल व्याप्त्यर्थम विशेषतः नूतन सांवत्सरिक विश्वावसूनाम संवत्सर आरंभकाले मम इष्टदेवता कुलदेवता ग्रामदेवता आराध्य देवता अनुग्रहेण प्रसादेन फलसिद्ध्यर्थम आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहुवे केतुवे नमः आदित्यादि नवग्रह देवता प्रसादेन फलसिद्ध्यर्थम तिथि करण वार नक्षत्र योग देवता अनुग्रहेण प्रसादेन फलसिद्ध्यर्थम मम संकल्पित प्रकारेण सायं संध्या समये मम नूतन संवत्सर कालांग पंचांग श्रवणं पंचांग देवता पूजांच कर्म करिष्ये निर्विघ्नता फलसिद्ध्यर्थम महागणपति प्रार्थनं महागणपति पूजांच कर्म करिष्ये इति संकल्प्य మనసారా ప్రార్థన చేసుకోండి. నూతన సంవత్సరం విశ్వావసునామ సంవత్సరం ప్రారంభమైనది. ఆ సంవత్సరం యొక్క ఫలితములు సంవత్సరంలో జరగబోయే కార్యక్రమాల విషయాలన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి పంచాంగ శ్రవణం చేస్తున్నాము. ఆ ఆదిత్యాది నవగ్రహాలు ఎల్లవేళలా మనం కాపాడి ఆరోగ్యాన్ని మంచిగా ఆశీర్వదించి అమ్మవారి అనుగ్రహం కలిగి మమ్మల్ని కాపాడమని మగ భగవంతుని మనసారా ప్రార్థన చేసుకోండి. దేవతా ప్రీత్యర్థం యావచ్చక్య ధ్యాన ఆవాహనాది ప్రదోపచార పూజాంచ కర్మ కరిష్యే ఇది సంకల్ప్య నిర్విఘ్నతాంగ పరిణిత్యర్థం ఉత్తరోత్తర ఆత్మానం చ సంప్రోక్షయేత్ ఆత్మానం సంప్రోక్ష ఆత్మానం చ సంప్రోక్షయేత్ శేషం విసృజ్య ఆదో నిర్విఘ్నతా పరిణిత్యర్థం ఉత్తరోత్తర పరిణిత్యర్థం महागणपति प्रार्थना महागणपति पूजा अंच कर्म करिष्ये भक्तिगा गणपति की प्रार्थना చేసుకోండి. गंगणपतये नमः अंजुकोंడి. गंगणपतये नमः एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. विघ्नेश्वरं महागणपतिं ध्यानं समर्पयामि. महागणपति देवताभ्यो नमः ध्यानम् आचरिष्ये. स्तवयामि स्नानं आपोहिष्टामयोपहस्तारमूर्ते ददातना महेरणाय सष्टसे योगस्य पदमूर्धहस्तस्य भाजेनावृतेरव मातरः तस्मादरङ्गममापोय षष्ठयाय जन्मदा आपो जनयता जनः सिद्धोदकस्नानं समर्पयामि. स्नानानन्तरं शुद्धारमणीयं समर्पयामि. वस्त्रार्थमिद पुष्पमालिकान् समर्पयामि. उपवीतार्थमिद पुष्पमालिकान् समर्पयामि. गन्धानदारयामि. गन्धशोभरि हरिद्रां समर्पयामि. कुङ्कुमसिन्धूरं समर्पयामि. अक्षतान् समर्पयामि. पुष्पमालिकां समर्पयामि. दूर्वारपत्रपुष्पपूजां च करिष्ये. ॐ शुभकाय नमः. ॐ एकदन्ताय नमः. ॐ कपिलाय नमः. ॐ गजकर्णिकाय नमः. ॐ लम्बोदराय नमः. ॐ विकटाय नमः. ॐ विघ्नराजाय नमः. ॐ गणाधिपाय नमः. ॐ गणाध्यक्षाय नमः. ॐ बालचन्द्राय नमः. ॐ कुमारगुरुवे नमः. ॐ मूषकवाहन धूपमाग्रापयामि. दीपं दर्शयामि. महागणपति देवताभ्यो नमः. नानाविधानि परिमलपत्रपुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि. गणपतये नमः. धूपमाग्रापयामि. दीपं दर्शयामि. नानाविधानि पत्रपुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि. नैवेद्यं प्रोद्भवश्वः सत्यं भवत्तेन परिणिञ्जतु. अमृतमस्तवतो वस्त्रवसे स्वाहा. ॐ
प्राणाय स्वाहा दानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मानाय स्वाहा आनापान व्यानाधान समान प्राणब्रह्मणे स्वाहा श्रीमन्महागणपति देवताभ्यो नमः इदं कदलीफलान् नैवेद्यं समर्पयामि कृपाय नमः सर्वोपचार पूजां समर्पयामि महागणपति देवताभ्यो नमः निवेदनार्थं भूर्भवश्वः पयामि भोगे प्रथमायुक्ते नागकण्डे तरेर्युतः मुक्तानृत ताम्बूलमृतगुच्छतां भोगे ताम्बूलान् समर्पयामि हिरण्यगर्भाय नमः सुवर्णपुष्पदक्षिणताम्बूलानि सर्वोपचारपूजां समर्पयामि मङ्गलनीराजनं दर्शयामि नीराजनानन्तरे पत्रपुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि कंगणपतये नमः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो नमः नीराजनं पत्रपुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि दैवरक्षां धारयामि नमस्करोमि महागणपति बालानन्द गोविन्द महागणपति महाराज की जय महागणपतये नमः नीराजनं दर्शयामि प्रार्थने महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपति देवता मनसाभीष्ट प्रार्थनापूर्वक नमस्काराणि समर्पयामि भक्तिగా గణపతి ప్రార్థన చేసుకోండి కార్యాలన్నీ లక్ష్మణ భరత शत्रुघ्न हनुमस्तमेत रामचंद्र स्वाम देवताभ्यो नमः वासवे कन्यका परमेश्वरी देवताभ्यो नमः आवाहनं समर्पयामि स्थापयामि बोधयामि अभिमुखे करोमि नमस्करोमि ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि रत्नसिंहादोपयामि पादयोः पादारविन्दं समर्पयामि हस्तयोः अर्धं समर्पयामि मुखारविन्दयोः आचमनीयं समर्पयामि स्तवयामि स्नानं समर्पयामि शन्नो देवीरविष्टयादो भवन्तु वेदये शम्यो रविष्ठवन्तनः सिद्धोदकं समर्पयामि नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्रयंबकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय श्रीमन्महादेवाय नमः सिद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि सञ्चमे मयश्च मे प्रियञ्च मे कामश्च मे दोमनश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वश्च मे भगश्च मे द्रवणञ्च मे यन्दाज मे दत्ताज मे क्षेमश्च मे विष्पञ्च मे महश्च मे दुम्बिञ्च मे ज्ञात्रञ्च मे सोच्छ मे प्रदोच मे दीनञ्च मरयश्च मृदञ्च विष्पञ्च मे नामयश्च मे देवादश्च मे दीर्घायुत्मञ्च मे नमित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे धैर्यञ्च मे सुडाञ्च मे ओम शान्तिः 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 सिद्धोदकेन स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरं शुद्धाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं मादर्श्य ओम अभिवस्त्रासुपदनान्यानशाभिदेनोर्धृता पूजमानः अभिचन्द्रावर्तवेनो हिरण्याब्जस्वावृतनो देवदोम वस्त्रार्थं पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापनेर्यस्तगजं पुरस्तादो आयुष्यमग्रजं रघवञ्च शुक्लं यज्ञोपवीतं परमं होमेदार्थं पुष्पाणि समर्पयामि गन्धद्वारां धराधरयानित्यपुष्ठां करेशलेयं येश्वरेगं सर्वभूतानां ताविगोपक्वये श्रियं दिव्यश्रीचन्दनगन्धान् समर्पयामि आयने देवरायणे दुर्वारोगन्धपुष्पणेः तदाट्टमण्डले कारणमुद्रश्चक्रहायवनङ्करणार्थे अक्षतान् समर्पयामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे धर्मार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायण नमोस्तुते सचित्रचित्रहृदयं तमस्मै चित्रक्षत्रचित्रतमं जयोदान् लयं चन्द्रं प्रवीरं बृहन्तं चन्द्रचन्द्रावे ओम गोविन्दाय नमः ओम विष्णवे नमः ओम मधुसूदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम ऋषिकेशाय नमः ओम पद्मनाभाय नमः ओम दामोदराय नमः ओम संकर्षणाय नमः ओम वासुदेवाय नमः ओम प्रद्युम्नाय नमः ओम अनिवृद्धाय नमः ओम पुरुषोत्तमाय नमः ओम अधोक्षजाय नमः ओम नारसिंहाय नमः ओम अच्युताय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम उपेन्द्राय नमः ओम हरये नमः ओम श्रीकृष्णाय नमः ओम सूर्याय नमः ओम चंद्रमसे नमः ओम अंगारकाय नमः ओम बुधाय नमः ओम बृहस्पतये नमः ओम शुक्राय नमः
ओम शनेश्वराय नमः। ओम राहुवे नमः। ओम केतवे नमः। ओम इंद्राय नमः। ओम अग्नये नमः। ओम यमयामे नीराजनानन्तरे आगमनीयं समर्पयामि। अक्षतानि समर्पयामि। पत्रपुष्पाणि समर्पयामि। ओम वेदाहमेतं पुरुषं महन्तं आदित्यवर्णं तमहत्वारे सर्वाणि रूपाणि विचित्रवीरः नामानि कृत्वा न भवदगं यदास्ते आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् दाशरथेय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामचन्द्रः प्रचोदयात् आदित्याय च सोमाय मङ्गलाय बुधाय च गुरुपुत्रविनित्यस्य राहुवे केतवे नमः इति नीराजनं दर्शयामि। नीराजनानन्तरे पत्रपुष्पाणि अक्षतानि समर्पयामि। दैवरक्षान्धारयामि। मम रक्षान्धारमस्य యజమానస్య రక్షాంధారయామ నమస్కరోమి। అందరూ అక్కడికి నమస్కారం చేసుకోండి। జయ రమారమణ గోవింద లక్ష్మీ రమణ గోవింద ఆంజనేయ వరద గోవింద వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి బాలారవింద గోవింద హర నమ పార్వతీ పదయే హర హర మహాదేవ శంభో శంకర హర ప్రార్థనే వినియోగ పంచాంగ శ్రవణము షష్ఠశ్రీ విశ్వావసు నామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణం శ్రీకళ్యాణ గుణాభగం రిపుహరం దుస్వప్న దోషాభగం గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం గోదాన తుల్యం మృణాం ఆయుర్వర్ధిత ఉత్తమం శుభకరం సంతాన సంపప్రదం నానా కర్మ సుసాధనం సుముషితం పంచాంగమాకర్ణికాం పంచాంగ శ్రవణం మనము కొత్తగా సంవత్సరము ఉగాది రోజున మన నూతన సంవత్సరం ప్రారంభమవుతుంది। ఈ ప్రారంభంలో మనమందరం కూడా తిథి వార నక్షత్ర యోగ కరణాలను కలిపి 5లో కలిపి పంచాంగము అంటాం। పంచ అంగములు ఇవి ప్రతిరోజు కూడా వర్తిస్తూ ఉంటాయి। ఈ పంచాంగ రీత్యా మనం ఈ రోజున జరగబోయే సంవత్సరం అంతా కూడా గ్రహణాలేమి మూఢ్యాలేమి నవనాయకులు ఎవరు ఇవన్నీ తెలుసుకోవడానికి పంచాంగ శ్రవణం। మరియు ఈ పంచాంగ శ్రవణ ఫలితం ఏమప్ప అంటే శ్రీకళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషావహం। ఈ యొక్క పంచాంగ శ్రవణం విన్న తర్వాత దుస్వప్నాలు ఏదన్నా కానీ కలలో స్వప్నాలు వస్తూ ఉన్నా కూడా దుస్వప్నాలన్నీ కూడా హరించుకొని పోతాయంట। మరియు గంగా స్నాన విశేష పుణ్యఫలదం నదిలో ఈ యొక్క ఉండే నదిలన్నింటినీ కలిపి మనం స్నానం చేస్తే ఎంత పుణ్యం వస్తుందో ఈ పంచాంగ శ్రవణం వల్ల అంత పుణ్యం వస్తుంది। మరియు గోదాన తుల్యం మృణ గోదానాన్ని దానం చేస్తే ఎంత ఫలితం వస్తుందో అంత ఫలితం వస్తుంది। ఆయుర్వృద్ధిత ఉత్తమం ఆయుష్ ఆరోగ్యము పెరుగుతుంది। ఆరోగ్యం ఏమప్ప అంటే మంచిగా ఉందప్ప ఈసారి మాకు ఉంటే మనకి బాగా శక్తి వస్తుంది। ఓ నాకు బాగుంది బాగలేని వాళ్ళకి అయ్యో అనిపిస్తుంది। కానీ ఏదేమైనా కూడా పంచాంగ శ్రవణం వింటే ఆయుర్వృద్ధి కలుగుతుంది। ఉత్తమం సంతాన సంపప్రదం సంతానం కూడా కలుగుతుంది। నానా కర్మ సుసాధనం ఎన్ని కర్మలున్నా కూడా తొలగిపోయి పంచాంగం ఆకర్ణిక ఈ పంచాంగం విన్న తర్వాత మానవునికి మంచి మంచి కలుగుతుందని దీని యొక్క అర్థం। మరియు విశ్వావసు నామ సంవత్సరం విశ్వావసు అంటే విశ్వము అంటే ఈ యొక్క జగత్తు వసు అంటే ధనము సంపద। ఈ యొక్క విశ్వావసు నామ సంవత్సరము 60 సంవత్సరాల్లో 39వ సంవత్సరం। మరియు ఈ సంవత్సరం యొక్క నవనాయకులు ప్రతి సంవత్సరము రాజు మంత్రి అందరూ కూడా మారుతూ ఉంటారు। అదే ప్రకారంగా ఈ సంవత్సరం కూడా
విశ్వావసు నామ సంవత్సర రాజాది నవనాయకులు. రాజు వచ్చి రవి అంటే సూర్యుడు, మంత్రి వచ్చి చంద్రుడు, సైన్యాధిపతి రవి, సస్యాధిపతి గురుడు, ధాన్యాధిపతి కుజుడు, అర్ఘ్యాధిపతి రవి, మేఘాధిపతి రవి, రసాధిపతి రవి, నీరసాధిపతి బుధుడు. ఈ సంవత్సరంలో ఎక్కువ ఆధిపత్యము సూర్య భగవానునికే ఉన్నది. సూర్యుడే ఎక్కువ భాగంగా అన్ని కూడా చేస్తూ ఉంటాడు. తన కర్తవ్యాలన్నీ కూడా ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉంటాడు. మరియు నవనాయకులు ఆదిత్యాది నవనాయకులు. సూర్యుడు రాజైన దాని వల్ల కలిగిన ఫలితం ఏమప్ప అంటే, నవనాయకుల్లో సూర్యుడు రాజైతే పాలకుల మధ్య విరోధం కలిగి ప్రజలకు రక్షణ కలుగుతుంది. మేఘాలకు మరీ ఎక్కువగా కాక తక్కువగా కాక సమృష్టిగా ప్రసాదిస్తుంది. పాలకుల వలన ఆయుధాల వలన ప్రజలకు భయం అవహిస్తుంది. దొంగ భయాలు, అగ్ని ప్రమాదాలు తరచూ సంభవిస్తూ ఉంటాయి. చంద్రుడు మంత్రి, ఆయన వలన పంటలు పండుతాయి, ప్రజాక్షేమం ఆరోగ్యం లభిస్తుంది, అందరూ సుఖంగా జీవిస్తారు. మరియు సూర్యాస్య సేనాధిపతి స్థవరం. సూర్యుడు సేనాధిపతిగా ఉంటే పరిపాలకుల మధ్య కలహాలు ఏర్పడతాయి, యుద్ధాలు సంభవిస్తాయి. మేఘాలు వాయు ప్రభావం వలన వర్షం తక్కువ కురుస్తుంది. ఎర్రని వర్ణం గల ధాన్యాలు పుష్కలంగా పండుతాయి. మరియు గురువు సస్యాధిపతి. గురువు కూడా సస్యాధిపతి అయినాడు. సస్యాధిపతి వలన ఎవలు, గోధుమలు, శనగలు బాగా కాబట్టి అధికంగా అధిక ఫలితం ఉంది. అన్ని యొక్క ఫలితాలు, అన్ని యొక్క బలాలన్నీ కూడా సూర్యుడే తీసుకున్నాడు. సూర్యుని వల్ల మనము ఆదివారం వచ్చింది కాబట్టి పండగ. మరియు కూడా ఈ సూర్యుని వల్ల ఆరోగ్య వృద్ధి, ఐశ్వర్య వృద్ధి అన్నీ కూడా కలుగుతాయి. సూర్యుడు అనేవాడు భాను. ఇతను మనం ఎంతగా భగవంతుని ప్రేమిస్తామో, భగవంతుని ప్రార్థిస్తామో అంతగా సూర్యుడు మనకు అన్ని విధాల ఆయుష్యకర్త, ఆరోగ్యకర్త, ఐశ్వర్యకర్త అంతా కూడా సూర్యుడే. కాబట్టి సూర్యుని యొక్క ఆధిపత్యం బాగుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరము ప్రజలకందరికీ కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. ఇబ్బందులు ఉండవు, ప్రజలకందరికీ కూడా అనుకూలంగా ఉంటుంది. మరియు కూడా ఈ సంవత్సరమున ఆరుద్ర నక్షత్రం. ఆరుద్ర నక్షత్రం అనేది మనకు విశేషమైనది. ఈ నక్షత్రంలో మనము పాడి పంటలకు కానీ అన్నిటికీ కూడా మనం ప్రారంభించుకుంటాము. ఈ ఆరుద్ర నక్షత్రము ప్రవేశకాలం ఆదివారం వచ్చింది. అది కూడా సూర్యుడే అధిపతి కాబట్టి ఆరుద్ర ప్రవేశ కాలము ఆదివారం. ఆరుద్ర ప్రవేశ తిథి ద్వాదశ తిథి ఉత్తమం. ఆరుద్ర ప్రవేశ నక్షత్రం భరణి నక్షత్రంలో వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం అశుభం. ఆరుద్ర ప్రవేశ యోగ బలము సుకర్మ యోగం, అంటే వర్షములు బాగా కురుస్తాయి. ఆరుద్ర ప్రవేశ కర్ణ బలం తైతుల కరణం శుభంగా ఉంది. ఆరుద్ర ప్రవేశ లగ్న బలం తులా లగ్నంలో వస్తున్నాడు కాబట్టి వృష్టి బాగానే ఉంటుంది. ఆరుద్ర ప్రవేశ భరణ్యాది చంద్రమండల బలం సస్యానుకూలంగా ఉంటుంది. మరియు కూడా ఈ సంవత్సరమున మేష సంక్రమణ ఫలితం ఆదివారం 13/4/2025 తేదీన సూర్యోదయాది ఘటిక కాలంలో స్వాతి నక్షత్రముందు నామయోగ కాల కరణ భాను మేషరాశి ప్రవేశ. అంటే ఈయన ఇంతవరకు కూడా మీనములో ఉన్నాడు. దీన్ని మీన చైత్రము అని కూడా మనము చెప్తూ ఉంటాం. అందుకనే చైత్ర మాసంలో మనకు వివాహాలు కానీ శుభ కార్యక్రమాలు కానీ ముందు జరిగిపోయిన మాసం అంతా కూడా పెద్దగా మనకు లేవు. ఈ చైత్రంలో కూడా 13వ తేదీ వరకు మీన చైత్రం ఉంటాం. ఈ మీన చైత్రంలో ఏ యొక్క కార్యక్రమాలు మనము ఏమి చేయలేం. కర్కాటక శ్రావణము, మీన చైత్రము ఇవన్నీ కూడా పనికిరావు. కాబట్టి ఈ మీనంలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఈయన ఏ శుభ కార్యక్రమాలు 14 వరకు చేసుకోవడానికి లేదు. తర్వాత 14వ తేదీ నుంచి ఆయన మళ్ళా కూడా మేషరాశిలోకి ప్రవేశమవుతాడు. ఎవరు? భాను అంటే సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశమవుతాడు. తర్వాత ఈ సంవత్సరంలో
ఇంకా మకర సంక్రమణ నిర్ణయం. అస్మిన్ పుష్య బహుళ ఏకాదశి తత్కాల ద్వాదశ రోజున 14/1/2026 సోమవారం సౌమ్యవారం అంటే బుధవారం అనురాధ నక్షత్రే వృద్ధియోగే యోగకరణే సింహలగ్నే సూర్యోదయాది గణకకాలే రాత్రి 8:57 భానోర్ మకర రాశి ప్రవేశ. ఇది కూడా ఈ సంవత్సరంలో మనకు పోయిన సంవత్సరం చేశాం. అందరూ అడిగినారు, స్వామి సంక్రాంతి తర్పణాలు చేయాలా ఏం పరిస్థితి అని. ఈ సంవత్సరం కూడా మనకు సంక్రాంతి తర్పణాలు సంక్రాంతి పండుగ ఉదయం చేసుకోవచ్చు, కానీ తర్పణం మాత్రము మరొక రోజు చేసుకోవాల్సిందే. ఏమంటే రాత్రి 8:57 మకర రాశిలోకి సూర్యుడు వస్తున్నాడు. కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకోండి. వచ్చి పోయిన సంవత్సరంలో కూడా చాలా మంది తర్పణాల విషయంలో చాలా మంది సంక్రమణము తర్పణం వదలలా అన్నారు, కానీ తర్పణం వదలలేదు. ఎందుకంటే అప్పటికి మకర సంక్రమణం రాలేదు కాబట్టి వదలలే. ఈ సంవత్సరం కూడా అదే పరిస్థితే. 15వ తేదీ ఉదయాన తర్పణాలు వదులుకోవచ్చు, రాత్రికి వస్తుంది కాబట్టి తర్పణం వదులుకోవచ్చు. ఈ యొక్క స్వామి మకర సంక్రమణంలో సూర్యుడు వస్తున్నాడు కాబట్టి చూడండి, ప్రతిదానికి సూర్యునికే ఆధిపత్యం ఉన్నది. మకర సంక్రమణం కావచ్చు, మీన చైత్రము కావచ్చు, అన్నిటికీ కూడా సూర్యునికి ఆధిపత్యం. ఈ సంక్రాంతి పండుగతో కూడా మనకు ఇప్పుడు ఉగాది పండుగతో ప్రారంభమవుతుంది, కానీ విశేషంగా ఉండేది ఏమంటే మకర సంక్రమణం. అక్కడి నుంచినే మన యొక్క ఫలితాలన్నీ కూడా ప్రారంభమవుతాయి. కాబట్టి ఈ మకర సంక్రమణంలో స్వామివారు అస్య పురుషస్య నామధేయం మందాకినీ నామం. ఎవరికి? సూర్యునికి. అప్పుడు మకర సంక్రమణంలో వచ్చిన ఆ నామం వచ్చి మందాకినీ నామం. తత్ఫలితం రాజులకు అరిష్టం. కుంకుమ స్నానం శుభం. తిథి బలం ద్వాదశి కాబట్టి సుఖం. కృష్ణపక్షం అంటే బహుళపక్షంలో వస్తున్నాడు, శుభక్షము క్షేమము ఆరోగ్యము. అనురాధ నక్షత్రంలో వస్తున్నాడు కాబట్టి సువృష్టి బాగుంటుంది. బుధవారం వారబలం బుధవారంలో వస్తున్నాడు కాబట్టి సంవృష్టి సస్య సంపత్తి. మరియు కూడా కాలబలం రాత్రి వస్తున్నాడు, పిశాచనాశనం. వాళ్ళకందరికీ కూడా ఇబ్బందులే, మనకందరికీ బాగుంటుంది. మరియు లగ్న బలం సింహ లగ్నంలో వస్తున్నాడు, పురుష వింత. పీత వస్త్రధారణ బలం యుద్ధ భయముగా ఉంటుంది. కుంకుము గంధము లేపన బలం శ్రీనాశనం. పగడ పుష్పధారణ బలం ఆకలి భయం. రజిత భూషణ బలం ధరలు పెరుగును. రాగి పాత్ర భోజన బలం లోహనాశనం. భక్షపాన పాయస బలం ప్రజానాశనం. చూతబల భక్షణ బలం అంటే మామిడి పండు తింటూ వస్తున్నాడు, అరిష్టం. ఖడ్గధారణ బలం ఖడ్గం అంటే కత్తి పట్టుకొని వస్తున్నాడు, అగ్నిభయం. ఛత్రధారణ బలం శుభప్రదం. వరాహ వాహనం పంది వాహనం మీద వస్తున్నాడు, వరాహ వాహన బలం రాజపీడ. లజ్జాముఖం ముఖం వర్షాలు బాగుంటాయి, వర్షం అధికం. మరియు కూడా దక్షిణ దిశగా బలం అంటే దక్షిణ దిశగా ప్రయాణం అవుతున్నాడు. ఉత్తర ప్రాంతాలకు క్షామం అంటే క్షామం అంటే ఆకలి బాధ. ఈ 19 కూడా ముహూర్త బలాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సంక్రాంతి ఫలం వల్ల ముఖ్యంగా కొన్ని మంచిగా ఉన్నాయి కాబట్టి శుభంగా ఉంటుంది. మరి ఈ సంవత్సరమున మూఢ్యములు అస్మిన్ వర్షే జ్యేష్ఠ బహుళ చతుర్దశి మంగళవారం 10వ తేదీ 6వ నెల 2025 మొదలు అంటే ఆషాఢ శుద్ధ పౌర్ణమి గురువారం మొదలయ్యి 10/7/25 వరకు గురుమూర్తి ఉంటుంది. గురుమూలంలో మనం ఏమి శుభ కార్యక్రమాలు ఏం చేయలేం. మరియు ఏమంటే ఇది ఆషాఢ మాసంలో వచ్చింది కాబట్టి కొంచెం మంచిది, ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఆషాఢ మాసం కాబట్టి సమస్య లేదు. మళ్ళా గురుమూఢమి అస్మిన్ వర్షే మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి బుధవారం 26/11/2025 మొదలు మాఘ బహుళ దశమి వరకు శుక్రమూర్తి ఉంటుంది. అంటే ఈసారి మాఘమాసంలో పెద్ద వివాహాలే ఉండవు. మార్గశిర మాసంలో ప్రారంభమవుతుంది. మార్గశిర శుద్ధ షష్ఠి ప్రారంభమైతే 26/11 ప్రారంభమైతే 12/2 వరకు శుక్రమూర్తి ఉంటుంది. శుక్రమూర్తి కాబట్టి మనం ఏమి వివాహ కార్యక్రమాలు ఏమీ కూడా చేయడానికి మాఘమాసంలో ఈసారి ముహూర్తాలు లేవు. మరియు వాస్తు కర్తరి ముందుగా డొల్లు కర్తరి వస్తుంది. డొల్లు కర్తరి అంటే నేను వస్తున్నానని చెప్పడానికి. ఇది 4/5/2025 ఆదివారం మొదలు వైశాఖ శుద్ధ త్రయోదశి అంటే రేపు నెలలో 10/5/2025 శనివారము డొల్లు కర్తరి ప్రారంభమవుతుంది.
మళ్ళా అక్కడి నుంచి వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి నుంచి నిజకర్తరి వస్తుంది 11/5/2000 వరకు. జ్యేష్ఠ శుద్ధ తదియ 29/5/2025 గురువారం వరకు వాస్తుకర్తనే ఉంటుంది. అంటే 11/5 నుంచి 29/5 వరకు, అంటే ఆ 15 రోజులు కూడా వాస్తుకర్తరి. ఈ వాస్తుకర్తరిలో ఇండు ప్రారంభము, భూమి పూజలు చేయడము, చెట్లు నరకడము ఇవన్నీ కూడా మనకు పనికిరాదు, చేయకూడదు వాస్తుకర్తరీలు. మరియు కూడా ఈ సంవత్సరం పుష్కర నిర్ణయాలు. అస్మిన్ వర్షే వైశాఖ బహుళ విజయ బుధవారం 14/5/2025 ఉదయం 9:18 ప్రసరా నక్షత్రం ముందు గురువు బృహస్పతి మిథున రాశిలోకి వస్తున్నాడు. అందు ప్రవేశం వలన 14/5/2025 మొదలు 26/5/2025 వరకు సరస్వతి నదికి పుష్కరాలు జరుగును. సరస్వతి నది అంటే మనము సుమారుగా వెళ్ళాలి, అక్కడ దగ్గరే మనకు మన ఇదిలో లేవు, కనబడేది ఉండదు. ఏదో మన సరస్వతిని స్నానం చేయాలంటే అప్పుడు మనం ఏదైనా దేవతా కార్యక్రమాలని కూడా చేసుకోవచ్చు. మరి ఈ సంవత్సరంగా గ్రహణాలు కూడా అట్లే వచ్చినాయి. ఈ గ్రహణాలు ఏమిటో అంటే అస్మిన్ వర్షే భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి ఆదివారం 7/9/2025 శతభిష నక్షత్రం ముందు మేషలగ్నం ముందు కుంభరాశిలో మేషలగ్నే కుంభరాశిలో సూర్యోదయాది గడికగానే రాత్రి 10 గంటలకు రాహుగ్రహస్య చంద్రగ్రహణం. ఎప్పుడు 7/9/2025 అంటే భాద్రపద శుద్ధ పౌర్ణమి, అనంత చతుర్దశి అయిపోయిన మరుస రోజు పౌర్ణమి. అంటే ఇంక మహాలయ పక్షాలు ప్రారంభమవుతాయి మరుస రోజు తెల్లవారు పాడ్యం నుంచి. ఆ రోజున స్పర్శకాలం రాత్రి 10 గంటలకు, మధ్యకాలం 11:35 మోక్షకాలం అంటే మొత్తం అంతా 1.5 గంట సేపు ఉంటుంది. ఆద్యంత పుణ్యకాలం 3:30 ఈ వ్యవధి అంతా కూడా 3:30 వరకు ఉంటుంది. అస్మిన్ ఈ గ్రహణము శతభిష నక్షత్రము పూర్వాభాద్ర నక్షత్ర జాతకులు కుంభరాశి వారు ఈ యొక్క గ్రహణాన్ని చూడకూడదు. ఎటో రాత్రి ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరు చూడరు, ఇబ్బంది ఏమి లేదు. మరియు ఇంకొక ఏమంటే గ్రహణము ఈ సంవత్సరం అస్మిన్ వర్షే పాల్గొన శుద్ధ పౌర్ణమి. మన కదిరి తిరునాళ్ళు జరుగుతూ ఉంటుంది. పౌర్ణమిలో కరెక్ట్ గా పౌర్ణమి రోజున ఖచ్చితంగా మనకు మంగళవారం 3/3/2026 ఉభా నక్షత్రే కర్కాటక లగ్నే సింహరాశి సూర్యోదయాది గడికకాలం సమయే పగలు 3:23 చంద్రగ్రహణం. అదొక అదృష్టం, మధ్యాహ్నానికి అవుతుంది. స్పర్శకాలం 3:23 మధ్యకాలం 5:07 మోక్షకాలం 6:50. ఇది మొత్తం అంతా కలిపి 3:27 ఉంటుంది. ఈ యొక్క గ్రహణాన్ని ఉబ్బా నక్షత్ర జాతకులు సింహరాశి వారు ఈ గ్రహణాన్ని చూడకూడదు. ఇంకా ఆ రోజు భగవంతుడు సాయంత్రం ఆ రోజు ఇంక మళ్ళా సంప్రోక్షణయ్యి పూజా కార్యక్రమాలు గరుడ వాహనం ఎక్కే వరకు ఆయన రాత్రి 9:10 అవుతుంది. కాబట్టి ఈ రెండు కూడా గ్రహణాలు కూడా ఈసారి విశేషంగా వచ్చినాయి. కందాయ ఫలితాలు. ఈ యొక్క 12 రాసుల వారికి కందాయ ఫలితాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయంటే మీ నక్షత్రాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే రాజు చెప్తూ ఉంటాను, ఆ కందాయాలు మీరు చూసుకోండి. ఈ సంవత్సరమున మేషరాశి వారికి 2 ఆదాయము 14 ఖర్చు, 2 ఆదాయం ఉంది 14 ఖర్చు ఉంది. వృషభ రాశి వారికి 11 ఆదాయము 5 ఖర్చు. మిథున రాశి వారికి 14 ఆదాయము 2 ఖర్చు. కర్కాటక రాశి వారికి 8 ఆదాయము 2 ఖర్చు. సింహరాశి వారికి 11 ఆదాయము 11 ఖర్చు. కన్యా రాశి వారికి 14 ఆదాయము 2 ఖర్చు. తులారాశి వారికి 11 ఆదాయము 5 ఖర్చు. వృశ్చిక రాశి వారికి 2 ఆదాయము 14 ఖర్చు. ధనుస్సు రాశి వారికి 5 ఆదాయము 5 ఖర్చు. మకర రాశి వారికి 8 ఆదాయము 14 ఖర్చు. కుంభరాశి వారికి 8 ఆదాయము 14 ఖర్చు. మీనరాశి వారికి 2 ఆదాయము 5 ఖర్చు. మరియు ఆదాయ వ్యయాలైన తర్వాత రాజ్యపూజ అవమానాలు. ఈ సంవత్సరం రాజ్యపూజ్యము అవమానం ఎట్లుందప్ప అంటే మేషరాశి వారికి 5 పూజ్యము 7 అవమానం. వృషభ రాశి వారికి 1 పూజ్యత 3 అవమానం. మిథున రాశి వారికి 4 పూజ్యత 3 అవమానం. కర్కాటక రాశి వారికి 7 పూజ్యత 3 అవమానం. సింహరాశి వారికి 3 పూజ్యత 6 అవమానం. కన్యా రాశి వారికి 6 పూజ్యత 9 అవమానం.
తులారాశి వారికి 2 పూజ్యత 2 అవమానం. వృశ్చిక రాశి వారికి 5 పూజ్యత 2 అవమానం. ధనస్సు రాశి వారికి 1 పూజ్యత 5 అవమానం. మకర రాశి వారికి 4 పూజ్యత 5 అవమానం. కుంభరాశి వారికి 7 పూజ్యత 5 అవమానం. మీనరాశి వారికి 8 పూజ్యత 1 మాత్రమే అవమానం. వీళ్ళు కొంచెం బాగానే ఉన్నారు ఈ సంవత్సరం. మరియు ఈ నక్షత్రాలందరికీ కూడా ఈ రేవతి నక్షత్రం వరకు కందాయ ఫలాలు. కందాయ ఫలాలు అంటే అర్థం ఏమప్ప అంటే 4 కందాయాలు 4 మాసాలు చైత్రము, వైశాఖము, జ్యేష్ఠము, ఆషాఢం. మార్చి, ఏప్రిల్, మే, జూన్ కాదు, చైత్రం నుంచి వర్తిస్తుంది. కాబట్టి ఈ 4 మాసాలు కూడా ఒక్కొక్క కందాయాన్ని వర్తిస్తుంది. దీంట్లో ఏమప్ప అంటే ఆదిశూన్యే మహావ్యాధి, మధ్యశూన్యే మహత్వయం, అంతశూన్యే ఫలం స్వల్పం, శ్రీశూన్యే నిష్ఫలం భవే. ఇంక 3 సున్నలు వచ్చినాయంటే ఇంకేం చేయలేము. కాబట్టి దాంట్లో ఈ యొక్క కందాయ ఫలాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయో చూపిస్తా. అశ్విని నక్షత్రం వారికి 3, 0, 4 అంటే మధ్య కందాయం 0 ఉంది. భరణి నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 6, 1, 1. కృత్తికా నక్షత్రం వారికి కూడా 1, 2, 3 వీళ్ళు కూడా నక్షత్ర కందాయ ఫలాలు బాగానే ఉన్నాయి. రోహిణి నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం మాత్రం 4, మిగతా 2 కందాయాలు 0. మృగశిర నక్షత్రం వారికి 7, 2, 1 వీళ్ళు కూడా కందాయ ఫలితాలు బాగానే ఉన్నాయి. ఆరుద్ర నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 2, 2, 4. పునర్వసు నక్షత్రం వారికి మధ్య కందాయం 0, 1వ కందాయం 5, 3వ కందాయం 4. పుష్యమి నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 0, 2వ కందాయం 1, 3వ కందాయం 3. ఆశ్లేష నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 3, 2వ కందాయం 2, 3వ కందాయం 0. మఖ నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 6, 2వ కందాయం 0, 3వ కందాయం 2. పుబ్బా నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 1, 1, 4. ఉత్తర పల్గొని నక్షత్రం వారికి 4, 2, 1 అంటే 3 కందాయాలు బాగున్నాయి. హస్త నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 7, మధ్య కందాయం 0, 3వ కందాయం 3. చిత్తా నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం బాగుంది 2, 2వ కందాయం 1, 3వ కందాయం 0. స్వాతి నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 5, 2, 2. విశాఖ నక్షత్రం వారికి మొదటి 2 కందాయాలు 0, 3వ కందాయం 4. అనురాధ నక్షత్రం వారికి 3, 1, 1 అంటే 3 కందాయాలు బాగున్నాయి. జ్యేష్ఠ నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 6, 2, 3. మూల నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 1, 2 కందాయాలు 0. పూర్వాషాఢ నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 4, 2, 1. ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రం వారికి 7, 2, 4 వీళ్ళు కూడా బాగుంది. శ్రవణ నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 2, 2వ కందాయం 0, 3వ కందాయం 1. ధనిష్ఠ నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 5, 1, 3. శతభిష నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 0, 2వ కందాయం 2, మళ్ళా 3వ కందాయం కూడా 0. పూర్వభాద్ర నక్షత్రం వారికి మొదటి కందాయం 3, 2వ కందాయం 0, 3వ కందాయం 2. ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 6, 1, 4. రేవతి నక్షత్రం వారికి 3 కందాయాలు బాగున్నాయి, 1, 2, 1. కందాయ ఫలాలన్నీ కూడా మిశ్రమంగా ఉన్నాయి. ఈసారి కందాయ ఫలితాలన్నీ కూడా బాగున్నాయి. ఆదాయ వ్యయాలు కూడా మొత్తం మీద లెక్కించుకుంటే ఆదాయం బాగుంది, ఖర్చే తక్కువ ఉంది. ఈ సంవత్సరం మంచిగానే ఉంది. మరియు కూడా మనము ఈ పంచాంగ రీత్యా మనమందరము కూడా అయ్యో ఈ సంవత్సరం ఎట్లుందో ఈ సంవత్సరం ఎట్లుందో అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ మానవుడు సర్వకాల సర్వావస్థల యందు కూడా ఈ పంచాంగం ఏం చెప్తుందప్ప అంటే వినమని చెప్తుంది. ఈ సంవత్సరం ఏమి జరుగుతుందో వినండి, ఆ వింటే మీకు ఏదన్నా కానీ సరిగ్గా అనుకూలం లేకుండా పోతే దాని యొక్క పరిహారాన్ని మీరు చేసుకోండి అని చెప్తుంది. మనమందరము ఏం చేస్తున్నామంటే నా రాజు బాగుంది అంటే రాజు బాగుంది కాబట్టి నాకు ఇంకేం అడ్డం లేదు, డైరెక్ట్ గా బస్సు గుద్దినా కూడా నేనేం కాననుకుంటాం. కానీ ఎవరు గుద్దినా కూడా వెళ్ళిపోతాం బస్సుకు, అది తెలుసుకోం మనం. కాబట్టి ఈ యొక్క నవనాయకులు ఏ విధంగా ఉన్నా ఎవరు ఎట్లా ఉన్నా కూడా మనము చేసే సత్ప్రవర్తన వల్ల మన యొక్క కర్మ ఫలితం అనేది మాత్రము వెంటాడుతూనే ఉంటుంది. కర్మ ఫలితం అనేది ఏమప్ప అంటే
నేనేమి కర్మ చేయలేదయ్యా, నేను చాలా బాగున్నా, ఉత్తముడిని అనుకుంటాం. కానీ పూర్వజన్మ కర్మలు ఉంటాయి, మరుజన్మ కర్మలు ఉంటాయి, ఇటు 7 జన్మ కర్మలు కూడా మనం అనుభవిస్తూ ఉంటాం. ఈ కర్మల పరిహారం కావాలంటే మానవుడు అందుకే శ్రద్ధాభక్తులతో రుణాలు తీర్చుకుంటూ విముక్తులవుతూ ఉండాల. ఈ సంవత్సరము ఈ శని అనేవాడు, శని భగవానుడు అనేవాడు మీనంలో పోయి కూర్చుంటున్నాడు. మీనంలో కూర్చుంటే దానివల్ల సుమారుగా వరకు మీనము, కుంభము, మేషానికంతా ఏళ్ళనాడు ప్రారంభం అవుతుంది. తర్వాత కర్కాటకానికి చూస్తే 10వ ఇంట్లో శని వస్తున్నాడు. సింహరాజుకు చూస్తే అష్టమ శని వస్తున్నాడు. ధనుసు రాజుకు చూస్తే అర్ధాష్టమ శని 4వ ఇంటి శని వస్తున్నాడు. కాబట్టి ఈ సంవత్సరం శని భగవాను యొక్క పవర్ మాత్రము మానవుల పైన చాలా ఉన్నది. చాలా అంటే కొద్దిగా కాదు, చాలా ఉంది. ఇది ఉన్నప్పుడు మానవులు మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏమప్ప అంటే ఈ శనేశ్వరుడు అనేవాడు చాలా మంచివాడు, ఛాయాపుత్రుడు. ఛాయాదేవికి సూర్యునికి జన్మించిన వాడే శనేశ్వరుడు. కానీ శనేశ్వరునికి సూర్యునికి ఇద్దరికి కూడా అగ్గేస్తే కాదు, ఆయన తూర్పుకుంటాడు, ఈయన పశ్చిమానుకుంటాడు. కానీ సూర్య భగవానుని మంచి స్థానంలో ఉంటే మానవునికి ఎంతైనా కూడా మంచి కర్మలు చేపిస్తాడు, మంచి సద్గతి కలిగిస్తాడు, అన్ని కూడా కలిగిస్తాడు. కానీ మనకు ఈ సూర్య భగవానుని సంవత్సరం మాత్రము చాలా మందికి ఇబ్బందులే పెడతాడు. ఆరోగ్యరీత్యా కావచ్చు, ఐశ్వర్యరీత్యా కావచ్చు, అన్ని విధాలా కూడా కొన్ని దానిలో ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటాడు. మరియు దాంట్లో ఏమవుతున్నారప్ప అంటే రాహువు కేతువు కూడా శత్రుస్థానాల్లోకి వస్తున్నారు. వారు ఈ స్థానాల వలన, రాహుకేతుల యొక్క స్థానాల వలన మానవులకు కొన్ని అన్యోన్యతలు అనేది తగ్గుతాయి, బంధుప్రీతులు కూడా తగ్గుతాయి. అప్పటికే తగ్గినాయి, ఇంకా తగ్గుతాయి. కాబట్టి మానవుడు తెలుసుకోవాల్సింది ఏమప్ప అంటే ఏదైనా కూడా ఈరోజు ఉదయం కూడా చాగంటి గారు అందరూ కూడా చెప్తున్నారు, అయ్యా దీని గురించి మీరు భయపడద్దండయ్యా, నిత్య కర్మానుష్ఠానం అనేది అందరూ చేసుకోండి. నిత్య కర్మానుష్ఠానం అంటే అర్థం ఏమప్ప అంటే సూర్యోదయాన్నే లేయడము. అంటే సూర్యోదయం అంటే 9 గంటలకు కాదు, పొద్దున్న 5:30, 5:45 అట్లా. మరి 9:30కు సూర్యోదయం అయింది అనుకోవద్దండి. ఆ లోపల లేయడము, స్నాన సంధ్యాదులు మనకి ఇచ్చిన యొక్క గాయత్రీదేవి, పురుషులకు అందరికీ కూడా యజ్ఞోపవీతాలు ఉన్నాయి. యజ్ఞోపవీతాల రీత్యా గాయత్రీ జపం, విష్ణు సహస్రనామ పారాయణము, ఏదో ఒక దేవతారాధనకు పోయి దేవలంలో ఒక 5 నిమిషాలు కూర్చొని రావడం. దానికి ఎంత పని ఉన్నా కూడా ఒక 5 నిమిషాలు భగవంతుని యొక్క ఆరాధన చేసుకొని వస్తే వానికి ఆ రోజు చేసుకున్న యొక్క ఫలితం అంతా కూడా భగవంతుడు ఆశీర్వాదం చేస్తాడు. ఏ రోజు కర్మ ఆ రోజే. నేను ఈ రోజు చేసిన 4 రోజులు నాకు బాగుంటుంది అనే దానికి లేదు. ఏ రోజైనా ప్రతినిత్యము కూడా ఈ మానవుడు ఈ యొక్క షోడశ కర్మలన్నీ కూడా చేసుకుంటూ ఉంటే అన్ని విధాలా బాగుంటుంది. మనం చేస్తానే కర్మలు ఏమప్ప అంటే దేవతా రుణాన్ని తీర్చలేము, ఋషి రుణాన్ని తీర్చలేము, పితృ రుణాన్ని అంతకు తీర్చలేము. అట్లా అయిపోతున్నాం. ఈ రుణాలు అనేది ఉండే దానివల్ల ఎన్ని గ్రహాలు బాగున్నా, ఎంత ఐశ్వర్యం ఉన్నా, నీకు శని లాభస్థానంలో ఉన్నాడయ్యా అన్నా కూడా ఈ 3 రుణాలు తీర్చలేదు. కాబట్టి వాడు ఎప్పటికే కానీ విముక్తి కాలేడు. ముక్తి కలగాలంటే అందుకనే మనం ఏం చేస్తున్నామంటే గయకు పోయిండు స్వామి, అన్నా గయలో శార్థం చేసేచ్చు మా నాయనకు మా అమ్మకు, ఇంకా నేను పెట్టే పని ఏం లేదు స్వామి అంటారు. గయలో కూడి తినొచ్చింటాడు, ఇంక వాడు వదిలేయాల, ఏం తినకుండా గమ్మున అయిపోవాలి. గయలో చేసినాం కదా, ఇంక తినకుండా పోతే ఆ సమస్య లేదు. అట్లా చేయం కదా, మనం 3 పూట్ల తింటాం కదా. కాబట్టి పితృలకు ఎందుకు పాపం చేస్తారు? వాళ్ళందరికీ కూడా సేవించండి, వాళ్ళని ఆరాధించండి. దేవతారుణం, దేవాలయాలకు పోయి దేవునికి ఎంతో ఒక సహాయం చేయడము, అక్కడ వెళ్ళి 2 పూలు స్వామికి సమర్పించి వస్తే దేవతా రుణాలన్నీ తీరుతూ ఉంటాయి. ఋషి రుణం, దానము ధర్మము ఏదైనా చేస్తే ఋషి రుణం తీరుతుంది. పితృరుణం ఏదో అమావాస్య కూడా తర్పణాలు, లేదు అనుకూలం లేకపోతే మహాలయ పక్షాల్లో శార్థాలు, లేదు వాళ్ళ యొక్క తద్దినాలు ఎప్పుడు చనిపోయింటారు అప్పుడు తద్దినాలు పెడితే ఆ రుణం తీరుతుంది. అయ్యా మా నాన్న ఏమీ లేదో పోదో పెద్దవానికి మాత్రం సుమారుగా 10 ఎకరాలు ఇచ్చా, నాకు మాత్రం ఏమీ లేదంటాడు. వీనికి ఏమీ వల్ల చేతులు ఇచ్చినాడు, కాళ్ళు ఇచ్చినాడు, మగం ఇచ్చినాడు, మూతి ఇచ్చినాడు, కళ్ళు ఇచ్చినాడు, చెవులు ఇచ్చినాడు, అన్ని ఇచ్చినాడు. ఇంకేమీ వీళ్ళకి చేసుకోవడానికి శక్తిని ఇచ్చినాడు. కానీ మనం ఇవన్నీ వదిలేసి రుణాలు చేసుకోకుండా మనం అంతా కూడా పంచాంగ శ్రవణం వింటాము. అయ్యా ఈ సంవత్సరం నాకు బాగుంది ఉంటాం, ఇంకో సంవత్సరం బాగలేదు అనుకుంటాం. కానీ ఏది ఏమైనా కూడా
ఈ మేము చెప్పాల్సింది ఏమప్ప అంటే పంచాంగ శ్రవణం చేయాల. ఇది ఎంత పాళ్ళప్ప అంటే 25 పాళ్ళు మాత్రమే మానవునికి వర్తిస్తుంది. ఇంకా 75 పాళ్ళంతా కూడా తన యొక్క జీవితంలో చేసే యొక్క పాప కర్మాల పైన మాత్రమే ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ యొక్క మంచిగా అందరూ కూడా చేరినారు. ప్రతిరోజు శక్తి ఉన్నంత వరకు దేవత కాలక్షేపం చేయండి. విష్ణు సహస్రనామాన్ని పారాయణం చేస్తే విష్ణువు వలన, విష్ణువు అంటే శనేశ్వరుడు విష్ణు అవతారం, విష్ణు అవతారం కాబట్టి అందరికీ కూడా మంచి కలుగుతుంది. కాబట్టి అందరము కూడా మంచి కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి అన్ని విధాల సర్వకాల సర్వావస్థలందరూ కూడా మనకంతా భగవంతుడు మంచి చేయాలని అందరము కూడా ప్రార్థన చేసుకుందాం. ఈ లోకమంతా కూడా క్షేమంగా ఉండి సుఖంగా ఉండి మనకు పాడి పంటలన్నీ కూడా సమృద్ధిగా కలిగి కుటుంబ సౌఖ్యము కలిగి అందరూ కూడా సుఖంగా జీవించాలని ఆ దేవదేవుణ్ణి ఆదిత్యాది నవగ్రహాలను కులదేవతను అందరినీ కూడా ప్రార్థన చేసుకొని తల్లిదండ్రులకు ప్రార్థన చేసుకొని స్వస్తి స్వస్తి ప్రజాభక్ పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహింహదేశః గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు. అదేవిధంగా అంటే వచ్చే ఆదివారం శ్రీరామనవమి సందర్భంగా మనం గత సంవత్సరంలో సీతారాముల వారి అదేవిధంగా మొత్తం కొత్త గురించి ఈ కార్యక్రమాన్ని చేసి సీతారాముల వారి అనుమతుల నుండి వాసీమాల శుభాకాంక్షలు తీసుకుని పాటు భోజనం ఏర్పాటు చేసుకుంది. ఈ భోజనం తీసుకుంటున్నాము. ప్రత్యేకించి మేము భోజనం అంటే పొద్దున్నే ఈ ఇంట్లో ఊహించుకొని కళ్యాణ ప్రారంభోత్సవానికి ఖచ్చితంగా ఆరోగ్యం కార్యక్రమం చెప్తుంది. అనంతపురం నుంచి వృత్తికులు ఇక్కడ వస్తున్నాము కళ్యాణం జరిపించడానికి. కాబట్టి వాళ్ళు చాలా చేస్తాము చేసి వాళ్ళే ఎక్కువ అవకాశం కోరారు. దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుని మనం చూసి మనమందరూ కోరుకుంటున్నాము. ముఖ్యంగా ఈరోజు మనకి ఎంతో సంతోషకరమైన విషయం అంటే మనకు ఎంతో జాగ్రత్తగా నిర్వహించినటువంటి వైశాఖమతి ఆలయానికి అప్పట్లో శివాన్ని మానవ అక్కడ ప్రతిష్ట చేయడం జరిగింది. అయితే ఆ మన అనుగ్రహంలో మనం ఎంతో ఉంటాము. ఆ ఆలయ నిర్వహణ నిజంగా ఎంతో గొప్ప విషయము. అటువంటి వైశాఖమతి ఆలయానికి ఇంకా ఎంతో చరిత్ర ఉంది. అక్కడ ఎంతో భక్తి భవిష్యత్తు ఎన్నో కార్యక్రమాలు అక్కడ దీపావళి అన్ని ఎంతో మందికి ఎన్నో ఆనందం తెలిసాయి. కానీ కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల కొంచెం విపక్షంగా ఆలయం చూస్తూ వచ్చాం. మనసు రక్తమంచి చేసుకుని పెద్దలు మత జవాల జరిగారు కుటుంబ సభ్యులు ఆలయించడానికి ఏమాత్రం ఆకర్షణగా లేదని చెప్పి వారు సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకొని మనల్ని సంపాదించి మీరు అనుభవిస్తే మేము ఆలయాన్ని ఎదురు చేసి అర్థదృష్టంగా తీసుకున్నామని చెప్పారు. ఎంతో అర్థదృష్టంగా తీసుకురాని వాళ్ళే చెప్పి మాకు చెప్పాల్సింది వాళ్ళే చెప్పి ఆడవాళ్ళు వాళ్ళే కంప్లీట్ చేశారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకి ఆదేశ తెలంగాణ కూడా తీసుకుంటూ వారి కుటుంబ పాటిస్తూ వారి జీవితంలో చేస్తూ వారి శ్రీమంతి వారి కుటుంబ సభ్యులు పెద్దలు ఎంతో మన ఆర్వై సంఘము మరియు అనుబంధ సంస్థలు అందరూ కలిసి ఎంతో ఘనంగా జరుపుతున్నాం. మరియు శాశ్వత ధర్మకర్తలకు మరియు ఇప్పుడు కూడా దాతలకు వీరందరికీ కూడా ఆర్యవేశ సంఘాల అందరి తరఫున కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. మనం ప్రతిరోజు కూడా కనీసం అంటే కూడా 1800 నుండి 2000 మందికి మనం భోజనాలు వడ్డిస్తున్నాం. మనం ఆర్యవేశులకే కాకుండా అన్ని మతస్థులు కూడా మనం అన్నదాన కార్యక్రమం చేశాం. వారికి మీరందరూ కూడా సహాయ సహకారాలు అందించడం వలన చేశాం. ఈ కార్యక్రమంలో మొట్టమొదటిగా మాకు వంటశాల దగ్గర ఎంతో కార్యక్రమాలు చెప్పేదానికి శ్రీ వంకాయ సునీల్ బాబు గారు మరియు అభినయ సంఘం వారు మరియు అన్ని సంఘాల వారు కూడా
ఈ కార్యక్రమానికి వృద్ధి చేయడానికి కానీ కూరగాయలు వీక్షించేదానికి మన బాబు ఎవరు డిస్కో బాబు గారు వీళ్ళందరికీ కూడా మా మేనేజర్లకు మరియు మా సంఘ సభ్యులందరికీ కూడా ఆర్ఎంఎస్ సంఘాలు అందరి తరఫున మా తరఫున మొత్తం ధన్యవాదాలు తెలుస్తూ ఈ కార్యక్రమానికి మీరందరూ వచ్చినందుకు మనకు ఇక్కడికి వచ్చిన పెద్దలందరికీ నమస్కారం. అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు. ఒక నెల కిందట గుడికి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ కొంచెం పెయింటింగ్ సర్వీస్ రెగ్యులేదని ఇంట్లో అమ్మ భార్య అందరూ చెప్తే సరే వేపిద్దాం అనుకుని యాక్చువల్గా లోపల మాత్రమే వేయాలనుకొని స్టార్ట్ చేశాను. లోపల వేపించాక లేదు బయట కూడా బాగాలేదు, బయట కూడా వేపిద్దామని అది చేశాను. అది చేసిన తర్వాత స్వామి వర్షం పడితే లీకేజ్ అవుతా ఉంది అన్నారు. సో సరే వర్షం పడుతుంది, ఇంత పెయింట్ చేసి చెడిపోతుందని డ్యామ్ ప్రూఫ్ వేపిద్దాం అనుకున్నాను. సో డ్యామ్ ప్రూఫ్ మా ఇంటికి చేసిన వాళ్ళని పిలిపించి వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళు ఒకటే చెప్పారు, అన్న దేవుడి గారేమో మీరు ₹1 కూడా ఇద్దండి డ్యామ్ ప్రూఫ్కి, మొత్తం నేనే ఇస్తాను, ఆ మెటీరియల్కి డబ్బులు వద్దు, లేబర్కి వద్దు, మీరు ₹1 కూడా ఇద్దండి, పైన మొత్తం మీరు చూసుకుంటామని వాళ్ళే చేయించారు డ్యామ్ ప్రూఫ్. సో డ్యామ్ ప్రూఫ్ నేనేం చేయలేదు, వాళ్ళే చేశారు. సో ఏదైనా కార్యం మనం అనుకుంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ దేవుడే చేపిస్తాడు అనేది ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా తెలిసింది. అందుకే మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ओ ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्त्रित्वं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।